नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। बीरभूम जिले के पारसोंडी इलाके के रहने वाले देवाशीष बावरी को कल बुखार और सर में दर्द की शिकायत के साथ आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां रात में उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। मृत देवाशीष बावरी के पिता प्रदीप बावरी का कहना है कि उनके बेटे को सर में दर्द और बुखार था। उसे इस निजी अस्पताल में कल सुबह 9:30 बजे भर्ती किया गया था। अस्पताल की तरफ से जो भी कहा गया था उन्होंने किया। जितने भी टेस्ट करने के लिए कहे गए थे वो सारे टेस्ट कराए गए। जो भी दवाइयाँ मंगाने के लिए कहा गया था वो सारी दवाइयाँ मंगाई गई थी, लेकिन उनके बेटे की रात में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये इलाज में लापरवाही के कारण हुआ है। प्रदीप बावरी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत से पहले अस्पताल की तरफ से उनके बेटे के चिकित्सा से संबंधित जो फाइल उनको दी गई थी वो फाइल पुलिस द्वारा उनसे छीन ली गई। उन्होंने कहा कि जब उनके बेटे की मौत के बाद वो लोग अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ कर रहे थे, तब अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर उनसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिए गई पहली फाइल छीन ली। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती का समय बदल दिया गया। কি হবে কি হয়েছিল প্রথমে ভর্তি করালো, ভর্তি করার পর তারপরে সমস্ত কিছু লিখলে যে এই রিপোর্ট করতে হবে, এই রিপোর্ট করতে হবে, এই ওষুধগুলো নিয়ে এসো, এই ওষুধ নিয়ে এসো। হ্যাঁ, তারপর সমস্ত কিছু এনেছি, রিপোর্টগুলো সব কিছু হয় নাই। তারপর আমরা আজকে দেখি যে রিপোর্টগুলো চেক করলাম, যে চেক করার পর সব রিপোর্ট নাই। সব রিপোর্ট পর দেখলাম ফাইলের মধ্যে নাই, কিছু নাই, কোনো দেখাতে পারছে না। দেখাতে না পারার জন্য আমরা একটা ফাইলটা আমরা নিজেরা নিলি। তারপরে ওরা পুলিশ ফোন করার পর তারপর পুলিশ চলে আসে। তারপরে আমাদের ছেলেদের কাছে ফাইলটা ছিল, ফাইলটা পুলিশ কেটে নেবার পর তারপরে ওখানে জমা দেওয়ার পর ওরা কি করলে ফাইলটা নিয়ে চলে গেল। তারপরে চেঞ্জ করে তারপরে ওরা কম্পিউটারে কি করলে না করলে, হ্যাঁ, তা আমাদের কোনো কালকে আমরা 9:30 ভর্তি করেছিলাম। আমাদের লিখেছে 9:30 ভর্তি, লিখেছে আমাদের 3টের সময় লিখেছে। কি হয়েছিল, মাথাটা ব্যথা করছিল আর হালকা ধরনের জ্বর ছিল, আর কিছু না। দেবাশিস বাউরি, 18 বছর বয়স। 19-এ ঢুকলো, 18 বছর 19। হ্যাঁ, ওরা অস্বীকার করছে, আমরা সব করেছি। আমরা ফাইলটা যদি না দিই তাহলে তো আমরা সবকিছু আমরা পেয়ে যাই। ফাইলটা এসে পুলিশ এসে কেটে নিল। আমার ছেলে। এখন ছেলে আমার মারা গেছে। মারা গেছে রাত 12টার সময়। গাফেলতি, গোটাটাই গাফেলতি। আমরা কোনো অল্প করিনি, যা চেয়েছে তাই দিনছি। হ্যাঁ, যত টাকার ওষুধ আমরা যত টাকার যা লিখেছে তাই আমরা পৌঁছাচ্ছি। হ্যাঁ, অল্প কোনো করি নাই। সেভাবে চিকিৎসা হয় না, ওখানে ওষুধ সব ইঞ্জেকশন রেখেই দিনছে। তারপরে যখন আমরা লাশ হয়ে আসছে, হ্যাঁ, তখন ইঞ্জেকশন ফুটছে, করছে। হ্যাঁ,
ভর্তি কাল 9:30 ওরা কম্পিউটারে লিখেছে। হ্যাঁ, দিনে দিনে। আমাদের বাড়ি আছে পারসন্ডি, বীরভূম, কামারতলা থানা। আমার নাম প্রদীপ বাউরি। কি হয়েছে ঘটনাটা এখানে? আমার একটা ভাই মারা গেছে 19 বছর। কখন মারা গেল? মারা গেছে রাতে 12টা নাগাদ। কি হয়েছিল? হয়েছে এমন কোনো কিছু হয় না। আমরা যখন অ্যাডমিশন করেছি তখন নর্মালি ছিল, তখন ওদের জ্বর ছিল, হালকা মাথা ব্যথা ছিল, এই কারণে ভর্তি হয়েছিল। পুরোপুরি হাসপাতালে গাফিলতির কারণে আমাদের ছেলেটাকে হারিয়ে ফেললাম মারা গেছে কখন? রাত্রে 12টার সময়। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? আর বীরভূম পার্সন্ডি। তো কি ডাক্তারের গাফিলতি বলছেন? পুরোপুরি ডাক্তার এবং হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট পুরোপুরি হাসপাতালে গাফিলতি এবং ডাক্তারের গাফিলতি। এখন কি চাইছেন আপনারা? এখনও চাইছি যে আমাদের এই যে একটা ছেলেকে হারিয়ে ফেলাম, পরবর্তীকালে এরকম ভুলবশত কোনো কিছু না হয়। আর পরপর এই হাসপাতালে এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, বারবার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে নোংরা ব্যবহার এবং নোংরা রাজনীতি, সবসময় পয়সা নেন। আমরা কালকে 11টার সময় যখন ভর্তি করলাম, ওরা পুরোপুরি সমস্ত কিছু অস্বীকার করছে। পরে আমার যখন ওখানে কম্পিউটার টাইম লেখাচ্ছে বিকেল 3টের সময়, অ্যাডমিশন করার পর যাবতীয় মেডিসিন লেখানো হয়, সমস্ত কিছু মেডিসিন টাইম মতো এনে দেওয়া হয়, সমস্ত কিছু মেডিসিন দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এখানে গার্জেন ছিল আমাদের, এখানে আমার বাবা ছিল, দাদা ছিল। ওরা যখন বারবার ওষুধ লিখে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, যখন ওরা তাও জিজ্ঞেস করে, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে, যখন ওখানে যারা দেখছেন কি পেশেন্টকে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে আমার পেশেন্ট কেমন আছে, বলছে মোটামুটি ঠিকই আছে। ওনারা চেয়েছেন যে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আপনারা যদি মনে করেন রেফার করতে পারেন। ওরা কিন্তু কোনো কারণে রেফার করেনি এবং ভুলবশত কাগজে সাইন করে নিয়েছে। ওরা পেশেন্ট কোনো কিছু জানে না, কোথায় সাইন করতে হবে, কী করতে হবে না করতে হবে। এবং এবারে লেখা তো মাথায় ঠিক নেই, এখানে এগ্রিমেন্টে আবার লেখা হয়েছে যে হ্যাঁ আমি নিজের ইচ্ছাতে সাইন করছি, এবং যাকে সাইন করছে সে জানে না এখানে কী লেখা আছে না আছে। পরবর্তীকালে যখন সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর যখন পেশেন্ট মারা যায় তখন এটা ইনফর্ম দেওয়া হয়নি ওইখানে। তারপর যখন ডেকে দেওয়া হয়, যখন ঘরলোক বারবার যায় তখন বের করে দেওয়া হয়। তারপর বলে যে পরবর্তীকালে যখন রাত্রে 12টার সময় বলে যে পেশেন্ট মারা যায়, তখন ওপরে যাওয়া হয়, তখন বলে যে পেশেন্ট মারা যায়। আমরা জানতে পারলে আমরা নিচে আছি, আমরা গার্জেন আমাদেরকে ডাকা উচিত, এই ওষুধ দিচ্ছি ওই ওষুধ দিচ্ছি। পরে আবার আমাদেরকে বিল ধরে যাচ্ছে, ভুলভাবে বিল এই ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, ওই আমাকে পেশেন্ট যে মারা গেল ওদের কাছে এটার কোনো মূল্য নেই। কি নাম যে মারা গেছে? ওনার বিকাশ। কত বছর বয়স? দেবাশিস বয়স। কত বছর বয়স? 19 বছর, 18+। আপনার নাম? আমার নাম অরিত্য ভাই। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूरे राज्य में औद्योगिक विकास पर खासा जोर दिया जाता रहा है। इसे लेकर हर साल ग्लोबल बिजनेस समिट भी किया जाता है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों, व्यापारियों और चैम्बर के लोगों से मुलाकात की और किस तरह से राज्य में औद्योगिक विकास को और गति प्रदान की जा सकती है, इस पर वार्तालाप किया। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक में आसनसोल से भी व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था। इसमें प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन फॉस्बेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान, सेक्रेटरी जनरल सचिन राय, अध्यक्ष सुभाष अग्रवाला, राजेश दारुका, स्वपन चौधरी, वहीं क्रेडाई की तरफ से विनोद गुप्ता भी उपस्थित थे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आसनसोल टाइम्स ने कल के इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर फॉस्बेकी के सेक्रेटरी जनरल सचिन राय से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और औद्योगिक विकास में क्या समस्याएं आ रही हैं उस पर उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए जानते हैं इस बारे में सचिन राय ने क्या कहा। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এই অঞ্চলের এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের একটি বৈঠক হয়েছিল, তাতে আপনারাও সম্মিলিত ছিলেন। তো আপনারা কাদের প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন এবং সেই বৈঠকের বিষয়ে দেখে কি জানেন? প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং ওখানে বিভিন্ন বণিক সংগঠন কলকাতার ছিলেন এবং আসানসোল থেকে ছিল ফসবেকি, ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পক্ষ থেকে আমি ছিলাম, সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতানজি ছিলেন, আমাদের চেয়ারম্যান সুভাষ আগরওয়ালজি ছিলেন, আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট স্বপন চৌধুরী, ট্রেজারার রাজেশ দারুকা ছিলেন, এবং ক্রেডাইকে ডাকা হয়েছিল, ক্রেডাইয়ের তরফ থেকে বিনোদ গুপ্তা ছিলেন। তো খুবই সুন্দর বৈঠক হয়েছে। উনি কিছু হয়তো কিছু ক্ষোভ ছিল সেগুলো বলেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পজিটিভ কথাবার্তা বলেছেন। যেমন পজিটিভ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে যেটা একটা করিডোর, উনি আর্থিক করিডোর যেটা নির্মাণ করার বললেন সেটা খুবই ভালো। ডানকুনি টু ঝাড়গ্রাম,
ডানকুনি টু রঘুনাথপুর, এই যেটা করিডোরগুলো হলে আমার মনে হয় শিল্পায়নের পক্ষে খুবই ভালো হবে। এবং জমির ব্যাপারে আমরা আমাদের ফেডারেশন তরফ থেকে, অর্থাৎ সাউথ বেঙ্গল ফেডারেশন ফেডারেশন সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে আমরা ডাইরেক্ট চিফ মিনিস্টারকে বলেছি যে আসানসোলে যে সমস্ত বন্ধ কারখানাগুলো রয়েছে, যেগুলো বিশেষত স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে, সেইগুলো হয় কারখানা খুলুক, কিংবা যদি কারখানা না খোলে সেগুলো অধিগ্রহণ করে দেওয়া হোক। এমএসএমই যারা ছোট ছোট স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি খুলবে তাদেরকে আমরা দেব, এবং তাতে শিল্পায়ন বেশ ভালো হবে। এবং সেটাকে উনি খুবই ভালোভাবে নিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিফ সেক্রেটারি মিস্টার গোপালিকা ছিলেন, আরও সমস্ত যারা অফিসাররা ছিল সব বললেন এই ব্যাপারটা দেখার জন্য। আমরা খুব খুশি যে সেটা পজিটিভ ভাবে নিয়েছেন, এবং উনি বললেন এটা আমরা দেখছি। এবং যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো দিলেন যে জমির জন্য শিল্পের জন্য কোনো জমির অসুবিধা হবে না। আমাদের সামনে একজন বললেন আমি একটা ওই স্টিল প্ল্যান্ট করব, সঙ্গে সঙ্গে তাকে 300 একর অ্যালট করা হলো পুরুলিয়াতে, বললো যে একদিনের মধ্যে এটাকে অ্যালট করতে হবে। তবে খুবই পজিটিভ, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো এইভাবে যদি করা হয় আমার মনে হয় ওয়েস্টবেঙ্গলের শিল্পায়ন হবে। আমরা খুব আশাবাদী, এবং আমরা সবাই মিলে সেটা করলে আমার মনে হয় আসানসোলের শিল্পায়ন তার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরান্বিত হবে। এই যে একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে, যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন খুবই কঠিন বিষয়, তো আপনার কি মনে হয় যে যদি মুখ্যমন্ত্রী লেভেল থেকে এরকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয় এবং শিল্পমন্ত্রীর সাথে এভাবে রেগুলার বৈঠক করা হয়, তাহলে এই যে বাইরের জগতে রাজ্যের বাইরে বা দেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই ধারণাটা অনেকাংশে ভেঙে যাবে? আমার মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যেটা বাধা সেটা হচ্ছে জমি প্রাইভেটে কিনে জমি করা অনেকের অসুবিধা। কারণ হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে জমির চরিত্র ছোট ছোট 2 কাঠা 4 কাঠা এইভাবে একর যেহেতু সিলিং এর ব্যাপার রয়েছে, তো সে সিলিংটা উদ্যোগ করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, উনি বললেন সেটা না, এখন অসুবিধা আছে। এবং আমার মনে হয় জমির সমস্যাটা যদি সমাধান হয় এবং জমিটা যদি অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় শিল্প করার জন্য, কারণ হচ্ছে একটা জমি শিল্প করতে গেলে একটা জমি যদি তার 100 একর জমি দরকার হয়, প্রথমে ল্যান্ড সিলিং এর বাইরে তাকে যেতে হচ্ছে। আমাদের যেটা আছে ল্যান্ড সিলিং 24 একর্স, তার বাইরে গেলে স্পেশাল গভর্নমেন্টের কাছে পারমিশন নিতে হবে, সেটা একটা জটিলতা যেটা অন্যান্য স্টেটে নেই। এই সিলিং এর ব্যাপারটা রয়েছে, আমরা সেটাও রিকোয়েস্ট করেছি। 2 নম্বর হচ্ছে যে জমি খোঁজাখুঁজি করতে, জমি জোগাড় করতেই তাদের কয়েক বছর কেটে যায়। 3 নম্বর যে জমি যে ছোট ছোট এখানকার চরিত্র 2 কাঠা 4 কাঠা 10 কাঠা এরকম, সেইগুলো যদি আমার 100 একর, দেখা যাবে যে মনে হয় যে হয়তো 1000 জন মালিক, সেই মালিকানাকে একত্রিত করে জমি জোগাড় করা খুবই অসুবিধা। তাই আমরা প্রস্তাব রেখেছি যে সমস্ত বন্ধ কারখানার জমি রয়েছে সেইগুলো হয় সেগুলো খোলা হোক, কিংবা ওই জমিগুলো আমাদের হস্তান্তর করা হোক, যা বাজার মূল্য দরেই আমরা নেব, এবং আমাদের যারা ছোট ছোট স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি করতে চায় তাদের মধ্যে সেগুলো আমরা ভাগ করে দেবো, এবং জমি সরকারের কোনো সেটা আর্থিক কোনো ক্ষতি হবে। এই যে জমি জট বা জমির যে প্রবলেম, সেটার জন্য যে অনেক সময় ল্যান্ড ব্যাংকের কথা বলা হয়, আপনার কি মনে হয় যে ল্যান্ড ব্যাংক যদি মজুত করা হয় তাহলে এই জমির প্রবলেমটা অনেকটা কমবে বা এর সুরাহা হবে? দেখুন, ল্যান্ড ব্যাংকটা মধ্যে আমাদের খুব একটা পরিষ্কার ধারণা নেই, কি ল্যান্ড ব্যাংক, কোথায় ল্যান্ড ব্যাংক, সেগুলো আমাদেরকে দেওয়া হয় না। এবং ল্যান্ড ব্যাংক যেগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার জিনিস, মানে পরিষ্কার ছবিটা নেই আমাদের কাছে। তো আমাদের যেটা দরকার পরিষ্কার জায়গা, যেমন এডিডি আগে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট করেছিল, সুন্দর করে করেছিল, কিন্তু এখন তো ওদের হাতেও জমি নেই। তো ভবিষ্যতের জন্য এগুলো করা দরকার আমার মনে হয়। এবং যেটা আর্থিক করিডোর, যেটা আমাদের আর্থিক করিডোরগুলো যেগুলো বললো যে রোডগুলো করবে বা সেগুলো হলে আমার মনে হয় আগামী দিনে একটু পজিটিভ হবে, এবং যেগুলো আমরা চিন্তা করছি অন্যান্য স্টেটের থেকে বা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরাও কোনো অংশে কম থাকবো। মানে আপনি এটা বলতে চাইছেন যে কালকে যে বৈঠকটা হলো মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, তাতে এটা ইট ওয়াজ এ গুড বিগিনিং। হ্যাঁ, আমরা আশাবাদী, যেগুলো যেগুলো বললেন সেগুলো খুব পজিটিভ, এবং সেগুলো যদি হয় রূপায়ণ হয় তাহলে আমরা আশাবাদী। আপনাদের সাথে আসানসোল স্পেসিফিক কোনো কথাবার্তা হয়েছিল? হ্যাঁ, আসানসোলের ওই আমি তো বললাম আসানসোলে আমরা
ডাইরেক্ট আমাদের মাননীয় চিফ মিনিস্টারকে প্রশ্ন করেছেন ডাইরেক্ট। উনি ছিলেন আমাদের ফেডারেশন তরফ থেকে। বললাম যে আসানসোলের অনেক জমি, যেমন উদাহরণ দিয়ে বললাম যে গ্লাস ফ্যাক্টরি, ব্লু ফ্যাক্টরি, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন, এগুলো সব স্টেট গভর্নমেন্ট। উনি বলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গুলো আমার কিছু করার নেই, তো স্টেট গভর্নমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো অন্তত করা হোক এবং তুলে দেওয়া। তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুবই পজিটিভ ভাবে নিলেন, বললেন আমাদের চিফ সেক্রেটারিকে অর্ডার দিলেন যেগুলো সম্বন্ধে একটু দেখভাল করা। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। आज कुल्टी के रविंद्र कला केंद्र में कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में बराकर मारवाड़ी महिला समिति और कुल्टी टाउन सोशल वेलफेयर कमेटी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स का पूरा सहयोग रहा। इस दौरान 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल्टी मदद फाउंडेशन के संस्थापक रविशंकर चौबे और उनकी पत्नी ने भी रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर की सबसे विशेष बात ये रही कि यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने रक्तदान किया और आज रक्तदान करने वाले स्वेच्छा रक्तदाताओं में पहली बार रक्तदान करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए रविशंकर चौबे ने कहा कि इस भीषण गर्मी में आसनसोल ज़िला ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है। इसे दूर करने के लिए आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता और आज के इस रक्तदान शिविर की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि आज महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पर आज रक्तदान किया और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पहली बार रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम? आज यहाँ विश्व रक्तदाता दिवस है। आज 14 जून कार्ल लैंडस्टाइन का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रत्येक साल यहाँ पर कुल्टी टाउन सोशल वेलफेयर के ये जो संस्थान है, यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर आयोजन करते हैं। यहाँ पे आज कितने यूनिट रक्त रखे? आज अभी तक 15 यूनिट हो चुका है और आज की खास बात ये रही है कि आज जितने भी रक्तदाता हैं 90% रक्तदाता पहली बार जीवन में रक्तदान किए हैं और हम लोग का उद्देश्य भी वही है कि नए नए रक्तदाताओं को लाना, क्योंकि हम लोग जो पुराने रक्तदाता हम साल में 4 बार देते हैं, तो ये जो गैपिंग है पूर्ति नहीं हो पा रहा। उससे भी बड़ी बात क्या है कि आज 95% जो है वो महिलाओं ने रक्तदान किया और उसमें भी बहुत सारी छात्राएं रक्तदान की। जब नए जनरेशन की लड़कियां आएंगी, लोग आएंगे, तो इसे क्या है ना कि हमारी जो कमी है ब्लड की इस क्षेत्र में, बहुत सारे बीमार आप देखते होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो गई है। अब भीषण गर्मी है, इसमें रक्तदान कोई करना नहीं चाहता, तो ऐसे में हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि नए नए लोग आ रहे हैं और रक्तदान करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। आज हमने देखा कि आपने भी रक्तदान किया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? देखिए, ये तो हमें लगता है कि हर नागरिक को करना चाहिए और ये हमारा राष्ट्र सेवा है। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पर, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने जीवन में क्या अगर पैसे से किसी को हेल्प कर सकते हैं या तो बिना पैसे के। बिना पैसा का दुनिया का सबसे बड़ा हेल्प है ये रक्तदान। इससे बड़ा रक्तदान कोई हो ही नहीं सकता है। आपका नाम?
नाम है रविशंकर चौबे, कुल्टी मदद फाउंडेशन के हम फाउंडर हैं और वर्किंग करते हैं। অ্যাকচুয়ালি আজকে হচ্ছে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। 1818 সালে যখন মানুষ থেকে মানুষের দেহে সরাসরি রক্তদান শুরু হয়েছিল, তারপর বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটেছিল। কখনো ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পর পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে, কখনো আবার ব্লাড ট্রান্সফিউশনের পর পেশেন্ট মারা গেছে। এরকম যখন চলতে থাকলো তখন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে লাগলেন যে এটার কারণ কি, দুরকম ফল কেন পাওয়া যাচ্ছে। এবং এই গবেষণা করতে করতেই 1901 সালে ডক্টর কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার, অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী, উনি আবিষ্কার করলেন যে মানুষের দেহে রক্তটা দেখতে একই রকম হলেও তাদের মধ্যে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিন্যাস আছে। এবং উনিই প্রথম রক্তের এবিও গ্রুপ আবিষ্কার করেছিলেন। এবং ওনার এই 1901 সালে এই রক্তের গ্রুপের যে আবিষ্কার, এটা মানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং আধুনিক রক্ত সঞ্চারণ বিজ্ঞানে একটা মানে বিপ্লব এনে দেয়। এবং শুধু আধুনিক রক্ত সঞ্চারণ বিজ্ঞান নয়, শেপ ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ক্ষেত্রেও এটা একটা দিগান্তকারী আবিষ্কার। এবং এর জন্য 1930 সালে ওনাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। 2004 সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই কার্ল ল্যান্ডস্টাইনারের এই রক্তের গ্রুপ আবিষ্কারের জন্য ওনার যে জন্মদিন 14ই জুন, উনি 14ই জুন 1868 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ওনার জন্মদিনটাকেই বেছে নেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার্স ডে হিসেবে। এবং ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার্স ডের সবথেকে বড় লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে যত রক্তদাতা আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানানো, অভিনন্দন জানানো। আমাদের আজকে এইখানে যে ক্যাম্পটা হলো, এই ক্যাম্পেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানানো, অভিনন্দন জানানো। এবং এই ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনার্স ডে উদযাপনের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মোটিভেট করা মানুষকে। আমাদের রক্তদান আন্দোলনের যে সমস্ত সংগঠন আছে, আমাদের মূল কাজটাই হচ্ছে মানুষকে মোটিভেট করা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাও আজকের কাজ। এবং খুব ভালো জিনিস হয়েছে আজকের ক্যাম্পটায়, যেটা একটু আগে রবিশঙ্কর চৌবেজি বলছিলেন। আজকে 95% ডোনারদের মধ্যে মহিলা রক্তদাতা ছিলেন, যেটা সাধারণত দেখা যায় সারা পশ্চিমবঙ্গে যা ব্লাড কালেক্ট হয় তার মাত্র 14% মহিলা। সেখানে আজকে আমাদের এই ক্যাম্পে 95% মহিলা রক্তদাতা, এবং বলতে পারেন 90% হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ডোনার। অর্থাৎ আমরা আজকের এই ক্যাম্পের মাধ্যমে কিন্তু নতুন রক্তদাতা পেয়েছি, যেটা আমাদেরকে রক্তদান আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে খুব ভাবাচ্ছিল যে একই ডোনার বারবার রক্ত দিচ্ছে, নতুন রক্তদাতা তৈরি হচ্ছে না। আজকের ক্যাম্পের এইখানেই সাকসেস আমাদের, যে আমরা নতুন রক্তদাতা পাচ্ছি। আর নতুন রক্তদাতা পেলে আমাদের ভবিষ্যতের রক্তদান আন্দোলন সুরক্ষিত হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর আজকের এই ক্যাম্পটা মূলত অর্গানাইজ করেছে কুলটি মদত ফাউন্ডেশন, বরাকর মারোয়ারি মহিলা সমিতি এবং টম অ্যান্ড জেরি স্কুল। আমরা আমাদের অফিস প্রাঙ্গণে, আমাদের কুলটি টাউন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্সের অফিস প্রাঙ্গণে ওনারা এই ক্যাম্পটা করেছেন। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। এবং আমি আজকের দিনে বিশ্বের যেখানে যত স্বেচ্ছা রক্তদাতা আছে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সংগঠনে। আমার নাম তপন সরকার। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जमुड़िया क्षेत्र के 10 नंबर वार्ड इलाके में लोगों ने पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिलने पर नाराज़ होकर आज रोड जाम कर दिया। इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से ये लोग पर्ची काट रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज उन्हें राशन दिए जाने की बात थी और इसलिए सुबह से ही वो इस गर्मी में राशन दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन जब आज भी उनको राशन नहीं मिला तो ग्राहक नाराज़ हो गए और उन्होंने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर जमुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। এটা তো আগে 1 বছর ধরে এটা প্রবলেম হচ্ছে আমাদের। সানি যে বান্টি যে এমআর সবটা, সেটা নিয়ে বহুত প্রবলেম হচ্ছে নিগারবাসী। আমরা আগেরবারও বলেছিলাম ফুড ইন্সপেক্টরকে আপনি একে ব্ল্যাক লিস্ট করুন, এইবারও আমরা বলবো একে ব্ল্যাক লিস্ট করুন। কেন কি মানে পাবলিক এখানে বহুত হয়ে গেছে, হ্যারাসমেন্ট হয়েছে এর থেকে। আমাদের এখানে 6টা এমআর ডিলার চলছে, 6টা এমআর ডিলারে কোনো প্রবলেম নেই, শুধু এই একটা সানিকে নিয়ে প্রবলেমটা হচ্ছে। এর নাম হচ্ছে সাজিয়া
না না সাবিয়া মাজিদ। এখন এখন গ্রাম এখন দেখছি যে যারা রেশন পাচ্ছে না ওরা রোড অবরোধ করেছে। ব্লক করেছে, ওদের তো ক্ষোভ আছে, বিক্ষোভ তো থাকবে লোকের। যারা সকাল থেকে লাইন লাগাচ্ছে তারা পাচ্ছে না এত গরমে, তাদের তো একটু ক্ষোভ থাকবে, রাগ থাকবে, তারা তো রাগটা। আপনি জনপ্রতিনিধি হিসাবে কি না, আমরা তো ফুড কন্ট্রোলারকে ফোন করেছি, ফুড ইন্সপেক্টরকেও ফোন করেছি, ওদের দিকে ডেকেছি। আমরা এমআর সবকে নিয়ে ও সানির ব্যাপারটা কি করবে সেটা দেখুক। আর ওদের যে 3 মাস না কত মাস এরা বলছে সব পাবলিকের কাছে, ওদের কাছে লিস্ট আছে, মানে স্লিপ কেটেছে, সেই মালটা ওদের দিকে দিতে হবে। আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলছি, আমরা খাদ্যমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করছি, আমরা ডাইরেক্ট গভর্নমেন্টকে বলছি এই দুর্নীতি 10 নম্বর ওয়ার্ডে যে রাশন ডিলাররা আছে তার বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশন নেওয়া দরকার, একটা বসে ইনকোয়ারি করা দরকার, আর ইনকোয়ারি করে এদেরকে সাসপেন্ড করা দরকার। আর একটা আমি ডিমান্ড করছি যে এই সানি আছে যে মজিদ আলমের সাবিয়া বেগমের ছেলে, ওই কন্ট্রোলটা কন্ট্রোল করে তাকে ইমিডিয়েট ওর লাইসেন্সটা বাতিল করা দরকার। আর বাতিল করে অন্য লোককে, একজনকে, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টকে, অন্য কোনো এখানকার এমআর ডিলারকে দেওয়া দরকার নেই। সাধারণ লোককে এখানে একটা দায়িত্ব দিয়ে এই মালগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করা হোক, সেই ডিমান্ডটা আমরা আজকে ফুড ইন্সপেক্টর কাছে রাখবো। আর ফুড কন্ট্রোলারকে চিঠি দিয়ে আমরা জানাবো। আমি সিপিআইএম করি, সিপিআইএম এক সাধারণ মানে কার্যকর্তা, আমার নাম নোমান আসফর खान। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।